ग्रान कतन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी सासो खिदमत के हाजिर दे कदरदानों द जुमे मुबारक रज़ और द जुमे मुबारक रज़ बांधे मुंगला द आम रज़ न ज़्याद इबादत कौल पकार दी ज़िक्र बमुंग बांधे द नूर मुंदुनु सरा यो द जुमे मुंज हम फ़रज़ दे नो कदरदानों दा मुबारक रोज़ दा द इबादत रोज़ दा द ज़िक्र इलाही और द अल्लाह जल्ल शानहू द याद रोज़ दर पदग़ नियत इरादा बांधे स्तासो खिदमत के नन प्रोग्राम रोड़े दे द अल्लाह जल्ल शानहू पर ज़िक्र बांधे कदरदानों द अल्लाह जल्ल शानहू ज़िक्र संगा कौल पकार दी कल कौल पकार दी कम ज़िक्र मुंगला द खपल मसाइल खपल तकालीफ़ द मुशहल द पारा ज़िक्र इलाही कौल पकार दी दे बांधे मनन स्तासो पर खिदमत के प्रोग्राम पेश हो द स्तासो प्रोग्राम दे स्तासो प्रोग्राम पर स्तासो रातक बांधे खस्ता की मुंगा सासो पर इंतज़ार यू तासो मुंग सरा लाइव कॉल बांधे रब्ता कॉलोशे पर 0912584 बांधे व्हाट्सअप पर ला रहा हम तासो मुंग तखपल पुख्तने खपल सवाल खपल ज़रा के कम खबर अभी अगर आले के लिए पर वॉइस मैसेज के पर टेक्स्ट मैसेज के द व्हाट्सअप मेरा बताओ तो पर स्क्रीन बांधे खारशी कदरदानों प्रोग्राम के द नाज शरीफ खैसा रहा मुश्ता और नन नाज शरीफ द पारा नौजवान नाथवान मोहम्मद फसीह तशरीफ़ रोड़े दे मोहम्मद फसीह से तासो पखर आले गई कदरदान और नाज शरीफ बहम और वर्सरा वर्सरा तासो लाइव कॉल बहम आखलू और पखल मौजू बांधे बहम खबर को कदरदान मुंगा द अल्लाह जल्ल शानहू मखलूक यू अल्लाह जल्ल शानहू जमू खालिक दे मुंगा खपल रब पैदा करियो आग रब से आग ढेर मेहरबान दे ढेर कदरदान दे रहमान दे रहीम दे अरहमुर राहिमीन दे कदरदान जमू द ढेर मसलो द ढेर तकलीफ़ात और ढेर मुश्किलात और बुनियादी वजह आगा दा भी मुंगा खपल रब हेर करी हुई मुंगा दखल रब न लरी शिवी और मुंगा शैतान तवर नज़दी शिवी शैतान से दे आगा पखपल शर दे शैतान से दे आगा नुकसान दे तावान दे आगा खल को तो तकलीफ़ रसी न मुंग तो हम बियाद आगा तकलीफ़ों न मिलावीगी शैतान तो नज़दीकी तो द वजना न कदरदानो द शैतान अल वाले राजी द अल्लाह जल्ल शानहू पर ज़िक्र सरा द अल्लाह जल्ल शानहू क़ुर्ब और अल्लाह जल्ल शानहू तो इंसान नज़दीकीगी पर ज़िक्र इलाही सरा चे मुंगा अल्लाह जल्ल शानहू ज़रा सरा याद को कदरदानो मुंग तासो के ढेर रूना ख़ुंदे दासश्ता चागी रोज़ाना द अल्लाह जल्ल शानहू ज़िक्र की दा ढेर रखा खबर अदा खुबिया बाज़ औक़ात बाज़ खलक बाज़ रूना ख़ुंदे पके दा शिकवा की चे ज़मूंग मसले न हल कीगी उनका ढेर वक्त न दा वजीफ़ा को ज़मूंग दा मसला न हल कीगी टोल नावल खुदा खबर जहन के न कदरदानों चे अल्लाह जल्ल शानहू खालिक दे मालिक द कुन फ़यकून दे दागा यवा इशारा यो हुक्म चे दागा जमूंग सास टोल मुश्किलात ख़त्म बिया मुंगा पर म्याश्तो बांधे ज़िक्र इलाही को मुंगा अल्लाह जल्ल शानहू यादो बिया जमूंग मसले वो हल की दागे यो बुनियादी वजह दा हम विच मुंगा आदत को हो मुंगा इबादत न को जमूंगा का ज़िक्र सिर्फ पर जब बांधे सिर्फ पर गुतो बांधे मुंगा शुमारू पर जब बांधे ज़िक्र को खो ज़ड़ जमूंग द अल्लाह जल्ल शानहू तरफ न मुतवज्जह की मुंगा ज़िक्र इलाही पर दौरान के हम आखो देखो सूचना आखो देखो खबर जमूंग बजहन के गर्जी रा गर्जी टोल नवल हो कदरदान और द ज़िक्र इलाही फ़जीलत स्तातो पर मुख के द सहीहुल बुखारी आगा हदीस पाक पर ज़िमन के पेश को कम हदीस पाक चे नंद मौजूद पर टाकले ते आके करीम अलैहिस्सलातु मुबारक फरमाई चे आगा इंसान चे आगा द अल्लाह जल्ल शानहू ज़िक्र की दागे मिसाल द जवंदी दे और आगा इंसान चे आगा अल्लाह जल्ल शानहू ज़िक्र न कई दागे मिसाल द मड़ी दे नो मुंगला द अल्लाह जल्ल शानहू ज़िक्र कौल पकार दी द ज़िक्र सरा मुंग तासो रा जंदे की गु जमू सासो सलाहियतुना आगा ताज़ा की आगे के जज्बा राज़ी आगे के जोश राज़ी और चिकल मुंगा द अल्लाह जल्ल शानहू ज़िक्र न लरी शू द अल्लाह जल्ल शानहू याद न लरी शू नो नबी अलैहिस्सलाम बार फरमाई द आगे इंसान मिसाल द मड़ी दी संगा मड़ी के जोश नवी जज्बा नवी द आगे के दयोकार कौलो आगा हिम्मत नहीं नो कदरदान दगा शांत शिकम इंसान द अल्लाह जल्ल शानहू ज़िक्र न लरी शी आगा इंसान के हम बिया जोश और जज्बा दयोकार कौलो आगा सलाहियत से आगा ख़त्मीगी नो द अल्लाह जल्ल शानहू ज़िक्र तरफ त मुंगा राशू चे जमूंग सासो मसाइल ख़त्म शी कदरदान ढेर खलको दगा जहन के खबर हुई चे मुंगा दुम वक्त दा ज़िक्र को दा वजीफ़ा को मुंगा अल्लाह जल्ल शानहू यादो जमूंग दगा मसला न हल कीगी तो दागे यो वजह माता उस खबर अर्ज़ करला चे मुंगा ज़िक्र न को मुंगा सिर्फ पर जब बांधे आगा तादाद पूरा को मुंगा सिर्फ शुमारू चे मानंदो मजल बांधे द अल्लाह जल्ल शानहू ज़िक्र को ज़िक्र से दे याद साथे दाद अल्लाह जल्ल शानहू याद दे संगता सो यो इंसान याद आवे नो आगे वक्त के ब्याबल सोख न याद आवे आगे वक्त सिर्फ दागे तस्करा कवे
خلق وي چې اوس مې یادولی او ته رالی. معنا دا چې هغه وخت کې بیا خلک د بل چا ذکر نه کوي، صرف د هغې کس چې د هغه تذکره کوي. نو ذکر الهي هم داسې پکار دی چې هغه وخت کې انسان هر څه بیا هیر کړي، نور انسانان نور مخلوقات هغه هیر کړي، هیچا د خپل ځان او د نور انسانانو هغه خیال د نور مخلوقاتو هغه خیال چې دغه ذهن ته نه راځي، صرف او صرف د خالق خیال ذهن ته راشي، صرف او صرف د خپل مالک خیال ذهن ته راشي او د الله جل شانه په یاد او د الله جل شانه په ذکر کې انسان ډوب شي او بیا د الله جل شانه ته خپل مشکل وړاندې کړي. نو قدردانو یاد ساتئ چې الله جل شانه د هغه انسان مشکل حل کړي. بعض اوقات قدردانو زمونږ په هغه چې کوم مشکل دی، هغه تکلیف دی، هغه الله پاک حکم کړي چې دا تکلیف دی ختم شي، دغه مشکل دی ختم شي او دغه مسله دی حل شي. خو د الله جل شانه حکمت د وجه نه هغې کې ټایم وي، میاشت پس به هغه کار کېږي، هفته پس به کېږي، 2 میاشتې پس به کېږي. الله پاک حکم کړي چې دا کار دی وشي، خو هغې کې موږ تاسو ته لږ شانته ټایم وي. هر یو کار چې دی هغه په خپل ټایم کېږي. نو الله پاک چې دی هغې دپاره یو ټایم مقرر کړي چې میاشت پس وشي، هفته پس وشي، 2 میاشتې پس وشي. نو موږ له هغې کار کې صبر کول پکار دی. د الله جل شانه د رحمت نه ناامیده کېدل نه دي پکار. الله جل شانه نه خپل امید مضبوط ساتل پکار دی چې څنګه یو مور هغه په خپل بچو باندې مهربان وي، رب ذوالجلال خو په خپل بندګانو باندې د میندو نه هم زیات مهربانه دی. نو څنګه انسان د خپل مور نه تمه ساتي چې مور په ما مهربانه ده، زما مشکل او تکلیف باندې خفه کېږي، نو دغه شانته رب ذوالجلال په باره کې هم دغه عقیده انسان وساتي او دغه نظریه وساتي چې الله جل شانه به زما دغه مشکل دا به ختم کړي. قدردانو نو ټول نه اول خدا خبره چې موږ به ذکر الهي کوو، که هغه موږ آیت یا حدیث یا اسماء الحسنا کوم یو وظیفه مونږ کوو، مسنون دعاګانې هر یو وظیفه چې کوو، نو په هغې کې به قدردانو د الله جل شانه طرف ته به توجه ساتو، ذهن نه به نور خیالات وباسو، نور سوچونه به وباسو، صرف او صرف د الله جل شانه طرف ته به متوجه شو او خو په خلوص او اخلاص او توجه سره د رب ذوالجلال طرف ته به متوجه شو. رب نه به خپل مشکل خپل تکلیف د اسانتیا سوال کو. نو یاد ساتئ الله جل شانه به زموږ ستاسو مشکل هغه آسان کړي. بیا قدردانو زمونږ ډېر وروڼه خویندې دغه سوال کوي، هغوی په ذهن کې دا خبره راځي چې ذکر مونږ له کله کول پکار دی. نو قدردانو کله هم موقع ملاویږي، ذکر دپاره مخصوص ټایم نشته، کله هم انسان ته موقع وي، نو هر وخت انسان ذکر کولی شي. او ذکر دپاره دا ضروري نه ده چې انسان خامخا تسبیح راواخلي او بیا چې د هغه تسبیح خلکو مخ کې اړي او ژبه خوځوي، خولې باندې الفاظ وباسي، نو په دې باندې ذکر کیږي. بلکې ذکر په زړه زړه کې هم دننه دننه هم د الله جل شانه یاد انسان کولی شي. انسان په خپل زړه کې د الله جل شانه سره خبرې وکړي، په خپل زړه کې د الله جل شانه سره ذکر الهي وکړي، رب ذوالجلال یاد کړي. هغې دپاره دا ضروري نه ده چې ناس خلکو په مخ کې د انسان د خپل ذکر الهي هغه عبادت اظهار وکړي، هغې په مخ کې ښکاره کړي چې زه دا عبادت کوم، بلکې زړه زړه کې هم د الله جل شانه سره انسان خبرې ترې کولی شي، رب ذوالجلال سره راز او نیاز کولی شي، رب ذوالجلال سره مناجات کولی شي. الله جل شانه یاد دپاره ژبه خوځول دا ضروري نه ده، بلکې الله جل شانه طرف ته متوجه کېدل ضروري دي. بعضو خلکو ژبه چې دی هغه ذکر الهي کې مصروفه وي، خو زړه کې نور خیالات نور سوچونه ګرځي راګرځي. او بل بعض خلک ظاهري طور باندې یو کار کې لګیایي، خو په زړه کې د الله جل شانه ذکر کوي. نو چې کوم خلک زړه کې د الله جل شانه ذکر کوي، زړه نه رب ذوالجلال طرف ته متوجه وي او ظاهرا په لاس باندې هغوی خپل کسب کوي، خپل کار کوي، نو دا ډېره ښه خبره ده، ځکه چې الله جل شانه علیم بذات صدور ذات دی. د زړه کې څه تیریږي، په زړه کې انسان څه باطن کې ځان سره څه وي، الله جل شانه په هغې باندې هم باخبره دی، هغه هم الله جل شانه اوري، هغې باندې هم الله جل شانه علم لرونکی دی. نو موږ له پکار دی چې د الله جل شانه ذکر چې دی هغه توجه سره وکړو، او چې کله موقع ملو شوه، کله ټایم ملو شو، نو هغه وخت کې ذکر الهي کول پکار دی. بیا بعض مخصوص ټایمونه، مخصوص اوقات داسې شته چې په هغې کې د ذکر الهي ډېر فواید او برکات انسان ته ملاویږي. عام ورځو کې قدردانو چې انسان تهجد ټایم کې راپاسي، هغه وخت کې دعاګانې کوي، دعاګانې تهجد ټایم کې ډېر قبلیږي. او دغه شانتې بیا چې کله جمعې ورځ راشي، جمعې شپه راشي، جمعې شپې باندې درود شریف ویل، ذکر الهي کول او دعاګانې کول دا ډېر مفید کار دی. بیا جمعې په ورځ باندې کله هم انسان سره ټایم وي، نو ذکر الهي کول پکار دی. خصوصا چې کله جمعې په ورځ باندې مازدیګر لمونځ وشي، نو مازدیګر نه وروستو ماښام نه مخکې
دغه چې کوم مازدیګر آخري وخت دی، مازدیګر مانځه نه وروسته ماښام مانځه نه اذان نه مخکې، نو دغه ټایم ډېر قیمتي ټایم دی قدردانو. دغه وخت کې ډېر ذکر الهي کول پکار دی. ستاسو څه خاص مشکل دی، ستاسو خاص تکلیف دی، څه خاص سوال دی رب ذوالجلال نه، هغه سوال حل کول غواړئ نو قدردانو نن هم د جمعې مبارک ورځ ده، نن هم دغه موقع را روانه ده. مونږ له نن دغه موقع ضایع کول نه دي پکار. مونږ له قدردانو چې دغه نن جمعې ورځ ده نو دغې موقع نه فایده واخلو. نو چې کله جمعې په ورځ باندې مازدیګر لمونځ وکړو نو ماښام نه مخکې چې کوم آخري ټایم دی دغه نیمه ګنټه 30 منټ 40 منټ نو دې کې د نور کارونه پرېږدو او صرف توجه سره د الله جل شانو نه د خپل مشکل د اسانتیا دپاره ذکر وکړو. بیا به زموږ وروڼو خویندو په ذهن کې دا خبره سوال راځي چې کم یو ذکر کول پکار دی نن ورځ باندې یا په عام ورځو باندې چې کله د انسان څه مشکل وي، څه حاجت وي، څه تکلیف وي، د هغې د حل دپاره کم یو ذکر کول پکار دی. نو قدردانو د هر انسان مشکلات، د هر انسان حاجات، د هر انسان یو ضرورت، دغه سوال، دغه تکلیف چې دی د بل انسان نه مختلف کیدی شي. بعض خلکو ته معاشي مشکلات وي، روزګار نه وي، یا روزګار وي تنخواه کمه وي، یا د هغې خرچې ډېرې وي، تنخواه راځي ډېره خو کور کې ډېره خرچې کېږي، بچت پکې نه کېږي. بعض خلکو ودونو مسله وي، بعض خلکو د اولاد د رشتو مسله وي، د بعض خلکو جسمانی مسایل وي. نو د هر انسان مسلې چې دی هغه بل انسان نه مختلف کیدی شي. نو قدردانو د ذکر به کم یو کوو نن ورځ باندې، په عام ورځ باندې، هر ورځ باندې. نو تاسو خپل مشکل، خپل تکلیف ته وګورئ چې ستاسو مشکل او تکلیف څه شی دی. بیا د الله جل شانه اسماء حسنا، الله جل شانه چې کوم اسماء حسنا دي هغې اسماء حسنا ترجمې ته وګورئ چې ستاسو دغې مسلې سره د الله جل شانه کوم یو اسماء حسنا کې اسم مبارک چې دی هغه مسلې سره یو شانتې دی. لکه د چا رزق مسله وي، د هغې روزګار نه وي، یا روزګار وي تنخواه کمه وي، خرچې ډېرې وي، بچت نه کېږي، نو د الله جل شانه اسم رزاق چې دی دا د رزق سره چې دی هغه مناسب دی. نو یا رزاقو انسان دغه رزق دپاره دغه وظیفه خپل عادت جوړ کړي، یا وهاب چې دی د الله جل شانه اسم ګرامی دی دا د خپل د مالی مسایلو دپاره هغې د حل کولو دپاره دغه خپل وظیفه جوړ کړي. نو خپل مشکل ته وګورئ، خپل تکلیف ته وګورئ، او بیا د اسماء حسنا کې چې الله جل شانه کوم اسم مبارک د ستاسو مسلې سره موافق وي، هغې سره نږدې وي، نو هغه اسم الهي چې دی هغه په 100 پیره یا 313 پیرې هر ورځ باندې خپل عادت جوړ کړي، خصوصا جمعې په ورځ باندې هغه خپل عادت جوړ کړي، دغه ذکر الهي شروع کړي او آخر کې د الله جل شانه نه سوال کوئ نو الله جل شانه به ستاسو دغه مشکل آسان کړي. خو یو خبره ذهن کې کېنوئ قدردانو چې زموږ بعض وروڼه خویندې هغې صرف ذکر الهي کوي او هغې دا سوچ وي چې بس موږ ته به دغه مسله چې دی زموږ دغه تکلیف چې دا به حل شي. هغه ذکر الهي، اسم الهي چې کوم تاسو هغه د خپل عادت جوړ کړی دی دا به تاسو کې دننه شوق پیدا کوي، جوش پیدا کوي، جذبه پیدا کوي د یو مسلې د حل دپاره. بیا عملي طور باندې به تاسو منډه تړه وښئ، د هغې دپاره چې کوم اسباب دي، د هغې دپاره کوم طریقه ده، د هغې دپاره کومه لاره ده، هغه لاره به خپلوئ، هغې باندې به تګ کوئ، د هغې دپاره کوم هلې ځلې کومې منډې پکار دي هغه به تاسو هغې دپاره وښئ. دا سوچ او عقیده به نه ساتئ چې صرف وظیفه کوم نو زما دغه مشکل به حل شي او زه به لاس پې نه وهم. وظیفه ذکر الهي دا په انسان کې دننه شوق پیدا کوي، جوش پیدا کوي، جذبه پیدا کوي، ستاسو یو مخه به برابرېږي د هغې مسلې د حل کېدو دپاره. خو بیا د هغې دپاره چې کوم لاره ده، د هغې دپاره کوم هلې ځلې دي، کومې منډې تړې دي، هغه وهل هم ضروري دي. اسلام دې خبرې تعلیم نه ورکوي چې انسان چې دی منډه تړه، هلې ځلې او کوشش دا پرېږدي. الله کریم قرآن مجید کې ارشاد فرمایي الیس للانسان الا ما سعی، انسان ته هغه څه ملاویږي چې هغې دپاره دی کوشش کړي، دی منډه وکړي. قدردانو ترمذي شریف کې حدیث پاک دی، آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه یو صحابي تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږه دم درود کو، مونږه د الله جل شانه ذکر دم درود دا کو، مونږه علاج کو، دواینې علاج کو، مونږه پرهیز کو، احتیاط کو. آیا دغه درې کارونه د الله جل شانه تقدیر نه خبره بدلی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باو فرمایي چې دغه درې واړه کارونه دا هم د الله په تقدیر کې شامل دي.
معنا دا چې انسان چې کوم ذکر الهی کوي، کوم چې انسان د روحاني علاج کوي د الله جل شانه په کلام باندې، انسان چې کوم جایز دم درود کوي یا انسان چې د کوم علاج کوي، نن سبا چې څومره علاج دغه ذرایع دي دا خپلوي، یا انسان کوم احتیاط کوي، پرهیز کوي، نو دا د تقدیر نه خلاف نه دي، بلکې دا په تقدیر کې شامل دي. معنا دا چې الله جل شانه تقدیر کې دغه شانتې لیکلي دي چې یو انسان دغه منډې تړې وخي، دغه هلې ځلې کوي، دغه کار کوي، نو دغه کار به داسې وشي، او که دی دغه هلې ځلې دغه منډې ته پرېښود نو بیا به دا کار داسې وي. نو اسلام موږ ته دې خبرې سبق راکوي چې موږ به تقدیر په نوم باندې په آرام نه کینو، صرف ذکر الهي باندې به موږ توکل نه کوو چې موږ ذکر کوو زموږ کار به پخپله کېږي، بلکې هغې دپاره کوم هلې ځلې پکار دي، د هغه دپاره کوم منډې تړې پکار دي، که هغه معاشي مسایل دي، که هغه جسمانی مسایل دي، که هغه گھریلو مسایل دي، که هغه نور څه تکالیف دي، د هغې د حل دپاره چې کومه لاره ده هغه لاره به هم موږ خپلوو، هغې دپاره به هم موږ منډې تړې وهو. نو قدردانو چې کله موږ ته پته ولګېده چې زموږ دغه مسله د هغې دپاره د الله جل شانه دغه اسم دی، یا د هغې دپاره احادیث مبارکو کې دغه دعا ده، یا هغې دپاره دغه مسنون دغه وظیفه ده، دغه یو روحاني وظیفه ده، دا نو هغې کې بیا هغې نه وروسته زموږ ذمواري دا ده چې موږ د هغې په معنا او مطلب باندې ځان پوه کړو. کومه وظیفه موږ په ژبه باندې کوو نو د هغې په معنا او مطلب باندې ځان پوه کړو چې کله انسان د یو وظیفې، د یو آیت، د اسماء الحسنا کې د یو اسم، د یو دعا د هغې په معنا او مطلب باندې پوه شي، نو بیا هغې ویلو کې هغه له خوند ډېر زیات ورکوي. هغه وظیفه چې هغې په معنا او مطلب باندې انسان پوهېږي نو هغې سره انسان ته بیا لذت ملاویږي، انسان ته د هغې معنا پتلوي، هغې مطلب پت، نو بیا د هغې لوستلو هغه له ډېر فایده ورکوي. او بعض اوقات انسان یو وظیفه کوي، یو ذکر الهي، یو آیت هغه لولي، یو حدیث پاک کې راغلي دعا وي، خو د هغې په معنا او مطلب باندې نه پوهېږي، نو هغې لوستل بیا انسان له هغه شانتې خوند، هغه شانتې ذوق هغه نه ورکوي. نو کوم وظیفه تاسو کوئ، کوم ذکر الهي تاسو کوئ، نو د هغې په معنا او مطلب باندې هم ځان پوهوئ، د هغې ترجمه په خپل ژبه کې زده کړئ، هغې نه وروسته بیا هغه لولئ، نو انشاءالله تاسو ته به بیا پوره فایده او مکمل افاقه هغه به میلاویږي. قدردانو خپل موضوع باندې به خبرې جاري ساتو، وخت شوی د وړوکي ونته کې دمې ته ورځو، دمې نه وروسته بیا میلاویږي. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روړې دی د ذکر الهي باندې. قدردانو ډېر خلک د خپل دنیا په ژوند کې دومره مصروفه شي چې هغې د الله جل شانه د ذکر نه غافله شي، د خپل منډو تړلو کې مصروفیات د وجې نه هغې ذکر الهي دغه عادت او دا طریقه پرېږدي. لږ وخت تېر شي قدردانو هغې ته ډپریشن، انگزایټي او دغه شان د ډېر مسایلو سامنا ورته وشي، ډېر پیښه ورته وشي، او بیا ورته هغې ډاکټران داسې دوایانې، داسې میډیسن ورکوي چې هغې کې خوب وي، هغې د وجې نه هغې روزګار، کاروبار او د هغې ژوند متاثره کېږي. نو دغه شانته ډپریشن، انگزایټي او دغه شانته مسایلو نه حفاظت دپاره روزانه لږ ذکر الهي کول دا انسان د زړه ته سکون ورکوي. الله کریم قرآن مجید کې ارشاد فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار د الله په ذکر سره زړونو ته سکون میلاویږي. نو چې کله یو انسان د الله جل شانه ذکر پرېږدي، هغه روح ته غذا نه میلاویږي، هغه ته ذکر الهي هغه چې کوم خوند دی هغه نه میلاویږي، نو دننه چې دی بېچیني سوا کېږي تر دې پورې چې هغه انسان بیا ډپریشن شکار شي او بیا د هغې علاج باندې زرګونو روپۍ لګي. نو د الله جل شانه ذکر دا د انسان د زړه له سکون ورکوي، چې کله انسان ته سکون میلاویږي دغه مشکل، دغه د ډپریشن، انگزایټي دغه مرض پخپله ورسره ختم شي. نو کوم وروڼو خویندو ته ډپریشن، انگزایټي دغه شانته مسایلو هغې ته پیښه ده، نو هغې دپاره دا مجرب وظیفه ده. قدردانو دا وظیفه حدیث پاک کې هم راغلی ده، حدیث پاک کې هم مختلف احادیثو کې دغې وظیفې هغه فواید راغلي دي. یو حدیث پاک کې دغې ذکر ته د جنت خزانو نه خزانه ویلې شوې ده. خپل عادت جوړ کې د الله جل شانه ذکر دی، دغه ذکر خپل عادت جوړ کې. خو بیا زه هغه خبره کوم چې دغې ذکر د دغې حدیث پاک کې راغلي دغې وظیفې هغه معنا او مطلب یې زده کې، معنا او مطلب یې زده کې، هغې نه وروستو بیا ذکر کوئ. چې کله تاسو دغه معنا او مطلب په زده کړې سره ذکر کوئ نو دا به تاسو له خوند درکوي او تاسو به سکون میلاویږي. دا وظیفه د ډپریشن او انگزایټي او د ډېر مسایلو حل دپاره ده. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. ولا حول نشته دی د ګناهونو نه ګرځېدل،
ولا قوت او نشته د نیک کارونو کولو طاقت الا بالله العلی العظیم مگر هغه الله جل شانه په توفیق سره چې هغه ډېر لوی ډېر عظیم شان والا دی. نو که دا نو موږ له د الله جل شانه ذکر په دې نیت باندې کول پکار دی چې موږ مخلوق یو، موږ د خالق ذکر کوو، مونږ الله جل شانو شکر ادا کوو چې د هغې ذات په مونږ باندې ډېر احسانات دي. په دغې شکریې ادایګۍ دپاره زه د رب ذکر کوم، د خپل رب ذکر دې دپاره کوم چې رب ما یاد ساتي، زما یو نعمت هم، زما یو حاجت هم، یو ضرورت هم رب نه هېرېږي، هغه ما ته رب پوره کوي. نو بیا زه هم د الله بنده یم، ما له هم د الله ذکر پکار دی، د الله جل شانو یاد پکار دی. په دغې نیت اراده باندې انسان لا د الله جل شانو ذکر په اخلاص سره کول پکار دی. خاموشۍ سره انسان توجه سره کینی، الله جل شانو طرف ته متوجه شي او بیا د هغې معنی او مطلب مخامخ کی او بیا په مینې محبت سره ذکر شروع کی. بعض زموږ میندې خویندې هغې ورځ کې زرګونو ځله هغه تعداد کې ذکر کوي، خو هغې زرګونو ځله تعداد کې د هغې توجه نه برابره، هغې صرف په ژبه باندې هغه تعداد پوره کوي زر زر، خو هغې هغه ذکر کې توجه مینه الله جل شانو طرف ته چې کوم خیال او تصور پکار دی هغه هغې نه برابري. نو تعداد کې انسان لږ ذکر وکړي خو الله جل شانو طرف ته متوجه اوسي، الله جل شانو تر مینه محبت کې لږ ذکر وکړي خو هغه مینه محبت سره وکړي، او ډېر ذکر کوي خو الله جل شانو طرف ته متوجه نه دی، اخوا دېخوا سوچونه کوي، اخوا دېخوا ذهن کې خبرې ګرځي را ګرځي، نو بیا د هغې ذکر ثواب میلاویږي خو یاد ساتئ برکات ورته پوره نه میلاویږي. ثواب خو د الله جل شانو ژبې باندې انسان د الله جل شانو ذکر وکړي نیکي ده، اجر و ثواب میلاویږي، خو انسان ته چې کوم د ذکر هغه فواید دي چې الله جل شانو ته انسان نږدې کېږي، رب سره تعلق مضبوطېږي، نو دا هله کېږي چې کله انسان زړه سره الله جل شانو طرف ته متوجه شي. نو د ذکر مکمل فواید حاصلول دپاره پکار دا دی چې مونږ ذکر په وخت کې نور څوک نه یادو، مونږ چې الله جل شانو نه څه غواړو نو الله جل شانو ته لاس ونیسو او الله جل شانو طرف ته متوجه شو. که مونږ لاس رب ته نیولی وي او مخ مو بل طرف ته ګرځولی، خبرې بل چا سره کو، سوچ بل چا سره کو، نو بیا زمونږ د لاس نیول چې دا د رب ته نه دی. نو دغه ذکر الهي چې دی دا د خپل مسله حل کول دي په رب ذوالجلال باندې رب یادول دي. نو بیا پکار دا دی چې چا ته مو لاس نیولی دی هغه ته مو زړه هم ونیسو، هغه ته خپل ذهن توجه هم هغې ته برابر کو چې لاس هم ورسره شي او ورسره زړه هم هغې طرف ته متوجه شي. نو بیا دا کامل طریقه ده، دې سره بیا انسان ته د ذکر هغه کامل برکات میلاویږي. صرف ذکر ثواب ګټل نه دي قدردانو، مونږ صرف ثواب ونه ګټو بلکې ثواب سره سره مونږ د هغې برکات هم مکمل حاصل کو. نو مکمل برکات حصول لپاره پکار دا ده چې مونږ الله جل شانو طرف ته متوجه وشو، او چې کله مونږ دغه شانته کامل ذکر شروع کو نو بیا رب ذوالجلال هغه ذکر مونږ له خوند راکوي. دغه خوند نه وروسته بیا سکون میلاویږي، دغه سکون سره د انسان رب سره تعلق مضبوطیږي او شیطانی وسوسې هغه انسان نه لرې کېږي. انسان دغه اعتماد مضبوط شي زما رب شته، زما رب ما ویني، زما رب زما حالاتو نه باخبره دی، هغه زما ټول مسایل حل کولی شي، هغه قادر دی، هغه به کرم وکړي، هغه به احسان وکړي، ما سره څه دي دا د رب ورکړه ده، ما سره خو هېڅ هم خپل ذاتي نشته، ما سره خو هېڅ هم د خپل استحقاق باندې ما سره نشته، ما سره څه دي دا رب احسان دی. چې کله انسان دغه توجه دغه خیال خپل ځان سره مضبوط کی نو شیطانی وسوسې هغه انسان ذهن نه لرې شي او انسان چې دی هغه ډپریشن نه او د شکم انسان باندې دغه شیطانی وسوسو د وجه نه دغه تکلیف راځي، هغه تکلیف د انسان نه لرې شي. قدردانو پروګرام ستاسو خدمت کې روډ دی ذکر الهي باندې. قدردانو زموږ ډېر رونو خویندو په ذهن کې دا خبره وي چې ذکر دپاره اودس کول، چاراندام کول دا ډېر ضروري دي، دې نه بغیر ذکر نه کیږي. نو قدردانو دا خبره یاد ساتئ چې انسان چاراندام وکړي، اودس وکړي، وضو وکړي، بیا ذکر الهي کوي نو د دې برکات ډېر میلاویږي. ډېره ښه خبره دا ده چې انسان دې پوره پاکیزګي حاصل کړي، بیا د الله جل شانه ذکر وکړي. او که انسان داسې ځای کې دی چې هلته کې ده ته فوراً اودس کول ګران دی، ډیوټۍ باندې دی یا بل څه داسې مجبوري ده چې انسان چاراندام اودس نشي کولی، نو بیا قدردانو په یادو باندې بغیر د اودس نه هم انسان ذکر الهي کولی شي. قرآن مجید تلاوت دی په یادو باندې انسان کولی شي، آیتونه سورتونه ورته کوم یاد دي یا وظیفه هغه ده قرآن مجید په آیتونو باندې مشتمل ده، نو انسان ذکر الهي کولی شي.
دغه شانته زموږ بعضې میندې خویندې داسې وي چې هغې ته ماهانه تکلیف وي نو هغې خپل یو ذکر عادت جوړ کړی وي نو هغې بیا په دغې ورځو کې هغه ذکر پرېږدي. یاد ساتئ چې دغې ورځ کې مونځ منې دی، قرآن مجید تلاوت منې دی، لاس لګول منې دي، طواف منې دی، خو انسان په یادو باندې هغه وظایف چې هغه د قرآن مجید حصه نه ده هغه وظایف په یادو باندې زما میندې خویندې کولی شي. درود شریف دی، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، اسماء حسنا، داسې وظایف چې هغه د قرآن پاک آیت نه دی، د قرآن پاک حصه نه ده، نو دغه شانته وظایف زما میندې خویندې په دغې ورځو کې هم کولی شي. او ډېره ښه خبره دا وي چې زما میندې خویندې د مونځ اوقات چې کوم وي دومره ټایم جانماز باندې کښېني او د الله جل شانه ذکر کې هغه مونځ هغه ټایم برابر مقدار چې دی هغه تیر کړي، نو دا ډېره ښه خبره ده. نو ذکر الهي کول پکار دي. دغې ورځو کې صرف مونځ منې دی، روژه منې ده، طواف منې دی، قرآن پاک تلاوت، قرآن پاک په یادو باندې ویل، قرآن پاک ته لاس لګول دا منې دي. خو دې نه علاوه نور ذکر الهي که هغه درود پاک دی، که هغه سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر دی، که اسماء حسنا دی یا احادیث مبارکو کې راغلي مسنون دعاګانې دي، نو دغه ټول وظایف زما میندې خویندې کولی شي. او دغې ورځ کې خامخا وظایف کول پکار دي، ذکر الهي کول پکار دي چې د ذکر هغه برکات انسان سره شامل حال شي چې مونځ نه کېږي نو د هغې په ځای باندې بیا ذکر الهي انسان وکړي اور دغه برکات حاصل کړي، حفاظت وکړي چې دغه شیاطین جنات دغه وخت کې میندو خویندو ته نقصان ونه رسوي. قدردانو یو اهم خبره چې زموږ ډېر قدردان وروڼه هغې چې کله تهجد ته راپاڅي، تهجد په وخت کې هغې یو مخصوص ذکر چې دی هغه ځان دپاره نیولی وي، نو یو خبره ذهن کې کېنوي قدردانو چې روز چا سره موقع ملاویږي نو روز ذکر کول پکار دي. تهجد ټایم کې دعاګانې تاسو کولی شئ، دعاګانې منې نه دي، قرآن مجید تلاوت منې نه دی، خو یو خاص وظیفه، یو خاص تعداد باندې روزانه تهجد په وخت کې ویلو سره بعضې مریضانو ته، بعضې کسانو ته چې زموږ تجربه شوې ده، موږ ته راغلي دي، هغې دا خبره کړې ده چې دغه وخت کې وظایف کولو سره هغې ته پیریان هغه تکلیف ورسوي. انسانانو او پیریانو په منځ کې تقسیم داسې شوی دی چې انسانان د ورځې کار کوي، د شپې اوده کېږي. پیریان د ورځې اودوي، د شپې چې د هغې خپل کار روزګار کوي. نو چې کله یو انسان یو مخصوص تعداد سره یو مخصوص ذکر روزانه هغه یو مخصوص ټایم باندې شروع کړي نو هغې د وجې نه غیر چاپېر د هغه د کمرې، د هغه د رهایش کوم ځای کې هغه وظیفه کوي، هغې نه غیر چاپېر علاقه کې پیریان ته تکلیف ملاویږي، هغه ذکر هغه انوارو تجلیات د وجې نه، نو هغې وجې نه بیا هغې راځي او دغه انسان د دغې ذکر نه منع کول د پاره چې دغه ذکر مه کوه، موږ ته تکلیف ملاویږي، نو هغې بیا هغه انسان ته تکلیف ورسوي. نو چې کله تاسو دعاګانې کوئ، تلاوت کوئ، نو دا ډېره ښه خبره ده. تهجد ټایم کې کوئ، خو یو مخصوص ذکر، مخصوص وظیفه، مخصوص تعداد باندې یو مخصوص ټایم باندې په تهجد ټایم کې مه کوئ. دا تجربې نه ثابته ده، قرآن او حدیث خبره نه کومه، تجربې نه ثابته ده چې دغه وخت کې پیریان بیا انسان ته تکلیف ورسوي. قدردانو ستاسو خدمت کې نور گزارشات به هم د ذکر الهي په باره کې پیش کوو، خو وخت شوی دی وړوکي ونته کې دمې ته ورځو بیا ملاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته حل کړی. پروګرام ستاسو خدمت کې روډې دی ذکر الهي باندې. قدردانو مونږ دنیا کې چې کله وخت تېروو نو په دغې دنیا کې مونږ نه ګناهونه کېږي، مونږ نه خطاګانې کېږي، مونږ نه که حقوق الله کې او حقوق العباد کې کمې زیاتې کېږي. حدیث پاک کې راځي چې کله یو انسان ګناه وکړي د هغه په باطن باندې، د هغه په زړه باندې یو تور ټاکې ولګي، که هغه د هغې ګناه نه توبه وباسي نو د هغه تور ټاکې ختم کړي شي، او که بل ګناه وکړي دویم ټاکې ولګي، که بل وکړي بیا دغه تور ټاکې داسې واقعېږي. نو موږ نه خپل ژوند باندې نظر اچول پکار دی که موږ نه په خپل ژوند کې حقوق الله کې، که حقوق العباد کې کمې زیاتې کېږي. قدردانو هغه کمې زیاتې خپل ځان نه وباسو، که مور و پلار په ادب احترام کې، د ښځه د بچو په خدمت کې موږ نه څه کمې زیاتې کېږي، نو هغه کمې زیاتې ځان نه وباسو، د الله جل شانو طرف ته متوجه شو، په خپل تیر ګناهونو باندې نظر واچو اور الله جل شانو نه په هغې باندې بخښنه وغواړو. ډېر خلک قدردانو مسایلو کې ګیر وي، هغې موږ ته خپل ګناه نه ده معلومه، موږ ته خپل غلطي نه ده معلومه، او زموږ دا مسایل مشکلات نه ختمېږي. نو دغه شانته وروڼو خویندو ته خواست دی چې هغې د خپل ژوند باندې یو ډوب نظر واچي
چې کوم ځای کې کمې زیاتې کېږي یا خپل خپلوانو کې کوم نږدې رشته دار دی نږدې ملګری دی هغه ته ووایي چې ته زما ژوند باندې نظر واچوه ما نه څه غلطي کېږي نو تا ته ښکاري ما ته ووایه نو چې کله انسان ته خپل غلطي معلوم شي نو هغه غلطي ځان نه وباسي او هغې نه وروستو بیا د الله جل شانه حقوق کې وي نو دغه حقوق ادا کړي که بندګانو حقوق کې وي نو د هغې چې کوم لاره ده د هغې چې کوم مخنیوی دی هغه هغې ته برابر کړي او ورسره د الله جل شانه په بارګاه کې استغفار دا وظیفه خپل عادت جوړ کړي آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د الله جل شانه محبوب ترین هستی ده دنیا کې ټول مخلوقاتو کې هغې مبارک الله پاک لویه مرتبه ورکړې ده خو بیا هم هغې مبارک به کثرت سره استغفار وی استغفار معنا د باري تعالی زه خپل ما او تا دپاره دا معنا ده چې باري تعالی زه خپل ګناهونو باندې تا نه بخښنه غواړم نو موږ له ګناهونه نشته نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک ګناهونه نشته هغې مبارک هغې باوجود استغفار وي او زموږ او ستاسو کارونه ټول د ګناهونو دي شپه ورځ زموږ کتل ویل اورېدل دا د ګناه دی خو بیا هم موږ او تاسو په ژبه باندې د الله جل شانه نه بخښنه او د الله جل شانه معافي غوښتل نه راځي نو استغفار خپل عادت جوړ کړئ قدردانو کوم وروڼه خویندې هغه داسې مسایل کو ګیر دي چې هغه مسایل نه حل کېږي نو الله جل شانه په بارګاه کې استغفار کوئ الله جل شانه نه معافي غواړئ په خپله ژبه کې عربی کې وایي نو ډېره ښه خبره ده که خپل ژبه کې هم ویلی شي باري تعالی ما نه په هیره باندې په قصد اراده باندې واړه لوی څه ګناهونه شي باري تعالی ما ته د هغې معافي وکړي اکه خبره چې توجه سره رب ذوالجلال سره متوجه کېدو سره به الله جل شانه نه دغه استغفار کوئ الله جل شانه نه معافي غواړئ او بیا یو استغفار هغه مشهور دی استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه نو کوم یو تاسو ته استغفار په یادو باندې یاد دی په عربی کې او ووایه که عربی کې بعضې میندې خویندې هغې عمر ډېرې هغې نشي یادولی نو په خپل ژبه کې رب ذوالجلال نه بخښنه وغواړئ چې باري تعالی ما نه څه شوي دي کمې زیاتې واړه لوی ګناهونه کوم راته یاد دي کوم هېر شوي دي باري تعالی ټول راته معاف کړي نو دغه استغفار خپل عادت جوړ کړئ قدردانو کم از کم هر انسان دپاره ورځ کې 100 پیرې استغفار ویل پکار دي دغه استغفار سره د انسان مشکلات ختمیږي جسمانی روحاني کورنۍ هر قسمه مسایل هغه ختمیږي بیا قدردانو زموږ د میندو خویندو د وروڼو خویندو تقریبا په هر یو کور کې دغه مسایل دي چې مهنګای د وجه نه د هغې هغه چې کوم آمدني ده یا د هغې څومره شی روزګار دی هغې کې د هغې هغه خرچې نه پوره کېږي هغې ته مالي مشکلات وي نو کوم زما وروڼه هغه دکانداران دي هغې کاروبار دی هغې روزګار دی هغې یو دفتر دی یو ځای شته د روزګار دپاره نو دا وظیفه د زما دغه وروڼه په خپل دفتر کې په خپل آفس کې په خپل ګودام کې کاروبار ځای کې هلته کې به دا وظیفه کوي یا وهابو یا رزاقو د الله جل شانه دوه نامې دي یا وهابو یا رزاقو 322 پیرې چې کوم د هغې ورک پلیس دی د هغې کار ځای دی د هغې روزګار کاروبار ځای دی دا د هغې ځای دپاره دی بعض وظایف انسان جماعت کې هم کولی شي کور کې هم کولی شي خو دې وظیفې دپاره دغه ضروري ده چې دا ورک پلیس کې وشي کوم ځای کې انسان کار کوي روزګار کوي هغه ځای کې 322 پیرې یا وهابو یا رزاقو په دې نیت سره ووایي چې اے مالکه ما خپل وس کوشش مطابق راغلی ما خپل کار روزګار ته ناست یم زه خپل هلې ځلې کوم زه خپل محنت کوم خپل کوشش کوم باري تعالی ته راته په دې کې برکت واچوي نو په دغه نیت باندې یا وهابو اے هر څه ورکوونکي ذات یا رزاقو اے رزق ورکوونکي مهربانه دغه ترجمه دغه معنا او مطلب انسان ذهن کې کینی او بیا په دغه مینې محبت سره رب ذوالجلال یادوي صرف ژبې باندې به نه یادوي زړه کې هم د الله جل شانه سره مینې محبت سره رب ذوالجلال یاد کړي نو یاد ساتئ الله جل شانه بیا مشکلات حل کوونکي مهربانه دی بیا قدردانو زموږ بعض میندې داسې چې هغې هم دا غواړي چې موږ د خپل خاوند د خپل ورور د خپل پلار د خپل زوی روزګار کاروبار خیر و برکت دپاره چې د هغې معاشي حالت ښه شي هغې دپاره وظیفه کول غواړو نو دغه وظیفه په خپله نارینه هم کولی شي او هغې دپاره کور کې میندې خویندې هغې هم ونه کولی شي د الله جل شانه اسم ګرامي یا وهابو دا وظیفه چې دا ماسوتن مانده نه وروستو 1414 ځلې معنا شوه 1414 مرتبه معنا شوه 1414 ځل 14 تسبیح ووایي نو 1400 به شي او بیا په ګوتو باندې 14 ځله وشماري یا وهابو انشاءالله العزیز په لږ وخت کې به الله جل شانه ستاسو د ورور او ستاسو د
پلار ستاسو د زوی یا ستاسو مالی مشکلات دي الله کریم به دغه مالی مشکلات ستاسو ختم کړي. خو قدردانو وظیفه به یو څو ورځې کول غواړي، یو ورځ دوه ورځې انسان وظیفه وکړي بیا پرېږدي، نو داسې نه کول پکار. وظیفه به جاري ساتئ. دغې وظیفې کې دا برکات دي ستاسو دغه وخت قیمتي شو، تاسو د الله جل شانه ذکر کې دغه وخت تیر کو، نو دا به ستاسو عبادت او ذکر الهي هم هغه شمار شو. نامه اعمال کې دغه وخت ستاسو په ذکر الهي کې تیر شو. ورسره ستاسو د آخرت ذخیره هم جمع شوه او د دنیا غ تکلیف، دنیا غ مشکل الله پاک به د هغې د خلاصې مخه به هم برابر کړي. نو یو ذکر الهي کې څومره برکات دي، څومره هغې کې فواید دي. نو قدردانو ذکر الهي کوئ، دا د الله جل شانه ذکر دی. نن زموږ نوجوان نسل ذکر الهي نه هغې لرې کېږي. هغې ذکر الهي په ځای باندې سوشل میډیا ته ډېر ټایم ورکړی دی. سوشل میډیا مثبت استعمال بده خبره نه ده. د خپل تعلیم دپاره، خپل د زده کړې دپاره، خپل پوهې دپاره انسان سوشل میډیا استعمالي، نو ښه خبره ده، مثبت استعمال ټیک دی. خو ورسره د الله جل شانه ذکر له، د الله جل شانه عبادت له، هغې له هم ټایم ورکول پکار دي. هر یو کار کې هغې کې درمیانه روي پکار ده، هغې کې یو حد پکار دی. حد نه زیات استعمال چې دی هغه بیا نقصان دی. یو حد کې دننه یو طریقې د لاندې هغه انسان سوشل میډیا استعمال کړي، نو دا ښه خبره ده. دومره ډېر استعمال نه کړي چې هغه خپل کارونه، خپل چې کوم معمولات دي هغه ترې متاثره شي او خپل کارونه ترې خراب شي. نو قدردانو ذکر الهي کې زموږ ګټه ده. زموږ ذکر الهي چې کله ژبې باندې ذکر راشي د هغې اثر په زړه باندې کېږي. چې کله انسان په ژبه باندې ذکر کوي، په زړه باندې د هغې اثر کېږي. زړه کې بیا انسان خیالات راځي، زړه کې انسان بیا سوچ راځي. چې زړه اصلاح وشوه ذکر الهي سره، نو دغه انسان بیا محنت هم کوي، دغه انسان بیا کوشش هم کوي، دغه انسان بیا مور پلار اطاعت هم کوي، دغه انسان بیا کار روزګار دپاره منډه هم وخي. نو ذکر الهي د زړه اصلاح کوي او د زړه اصلاح سره د دماغو او د ټول اندامونو اصلاح کېږي او انسان چې دی بیا په خپل کارونو دپاره منډه تلوي، هلې ځلې کوي او انسان په خپل مقصد کې کامیاب شي. نو قدردانو کوم وروڼه خویندې هغې کامیابي غواړي، هغې د الله جل شانه ذکر طرف ته راشي. کوم وروڼه خویندې الله پاک کامیاب کړي دي، هغې دا غواړي چې زموږ دغه کامیابي دا د برقرار وي، زموږ عزت د برقرار وي، زموږ چې کوم الله پاک نعمتونه راکړي دي دا د برقرار وي. نو هغې د الله جل شانه ذکر دی جاري وساتي. کم خلق نه کوي هغې د ذکر شروع کړي، کم ذکر کوي هغې د هغه ذکر تعداد سوا کړي او د الله جل شانه سره خپل مینه محبت سوا کړي. قدردانو الله جل شانه ته زموږ د ذکر حاجت نشته، زموږ د ذکر حاجت په خپله موږ ځان ته دی. موږ ته خپله د الله جل شانه د ذکر حاجت دی. که موږ د الله جل شانه ذکر کوو زموږ ګټه ده پکې، زموږ فایده ده پکې، د دنیاوي فایده هم ده، اخروي فایده هم ده. نو چې دومره مفید کار دی نو بیا قدردانو هغې نه لرې کېدل نه دي پکار. د الله جل شانه ذکر چې دی قرآن مجید تلاوت هم دی، قرآن مجید تلاوت هم دا خپل عادت جوړ کړي. لږ تلاوت کوي خو روزانه د قرآن مجید تلاوت کوئ او کوشش وکړئ چې ترجمه هغه قرآن وي او تاسو پوهېږئ چې د آیت کې الله پاک څه وفرمایل، نو دا ډېره ښه خبره ده. قرآن مجید تلاوت شروع کړئ، ورسره درود پاک وایئ، ورسره د الله جل شانه اسماء حسنا چې کوم د ستاسو مسلې سره موافق دي، هغې سره مطابق دي، هغه وایئ. که تاسو ته پته نه لګي چې زما دغې مسلې دپاره کوم یو اسماء حسنا پکار دی، تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. موږ سره رابطه کولی شئ، خپل علاقه کې یو عالم سره رابطه وکړئ، تاسو به انشاءالله د ستاسو مسلې دپاره ذکر الهي ملو شي. ذکر کې زموږ فایده ده، دنیاوي فایده هم ده، اخروي فایده هم ده. الله کریم موږ تاسو ته خپل ذکر کولو، خپل فکر کولو توفیق نصیب کړي. قدردانو راتلونکي جمعې پورې تاسو نه اجازت غواړو، یو نوې موضوع سره انشاءالله بیا به ستاسو خدمت کې حاضرېږو. تر هغې پورې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.